بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اہل سنت و جماعت بالخصوص فقہ حنفی کے نقطۂ نظر سے ایک ایسے عمل کی شرعی حیثیت جاننے کی کوشش کریں گے جو محرم الحرام خاص طور پر 10 محرم کے دن بڑے ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے، یعنی نیاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس مسلمان کے دل میں بھرتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس کی محبت شرع کے دائرے میں ہو، نہ کہ بدعت یا غلو میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس اور سبیل کا پس منظر کیا ہے؟ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ میں اسلامی ایثار، قربانی اور حق پر ڈٹ جانے کی اعلیٰ مثال ہے۔ میدان کربلا میں جب یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خان وعدے پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا تو 3 دن تک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو گلے لگایا۔ ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس، حضرت سکینہ کی فریاد اور خیموں میں پانی کی طلب نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی طرف پیدا کی کہ آج بھی جب محرم آتا ہے تو عاشقان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلانے کے عمل کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی احساس کی بنیاد پر لوگ نیاز حسین کے طور پر سبیلیں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیراب کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کر رکھیں۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں پانی پلانے کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقات سقل الماء، سنن ابن ماجہ، فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من سقا مسلمن علی ظماء سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، طبرانی کبیر حدیث نمبر 3591، فرمایا جو کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے مہر بند شراب پلائے گا، یعنی قیامت کے دن اسے مہر بند شراب پلائے گا۔ ان حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا اسلام میں انتہائی افضل عمل ہے اور یہ ہر زمانے میں باعث ثواب رہا۔ فقہ حنفی میں سبیل لگانے کی شرعی حیثیت، فقہ حنفی کے عظیم اصول کے مطابق الاصل فی العبادات الاباحہ حتی یدل الدلیل علی التحریم، اصل یہ ہے کہ عادات میں ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل شرعی نہ واقع ہو۔ لہٰذا اگر محرم حرام میں سبیل لگائی جاتی ہے اور اسے فرض یا واجب یا دینی شعار کے طور پر نہیں بلکہ محض ثواب اور خدمت خلق کی نیت سے کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کا اصول یہی ہے کہ اگر کوئی نیک عمل سنت کی مخالفت کیے بغیر کیا جائے اور اس میں نیت خالص ہو تو وہ عمل مقبول ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی میں صدقات نافلہ کا تصور موجود ہے جس کے تحت پیاسوں کو پانی پلانا، مسافروں کے لیے راہ میں پانی رکھوانا اور عام لوگوں کو سہولت دینا مستحب اور باعث ثواب ہے۔ اکابر اہل سنت کے اقوال، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں پانی پلانا، شربت تقسیم کرنا یا لنگر دینا اگر خالص ثواب کی نیت سے ہو اور اس میں غیر شرعی امور نہ ہوں تو یہ باعث برکت و ثواب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24۔ مفتی اعظم امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی محرم میں کھانا یا پانی محض ثواب کے لیے دیتا ہے اور اس میں دین کا جز سمجھنے کا پہلو نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
अपनी मशहूर किताब मदारिज नबुवा में लिखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में खैरात, शरबत या पानी पिलाना जायज़ है, बशर्त यह कि उसमें खिलाफ शरीयत कोई काम शामिल ना हो। सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तर्ज अमल, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर लोग पानी पिलाने के अजर को जान लेते तो सिर्फ इस अमल में जिंदगी गुजार देते। कंजुल उमाल शरीफ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो प्यासे को पानी पिलाए अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। सही इब्न हिब्बान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर मदीना की गलियों में पानी के घर रखवाते ताकि मुसाफिर और गरीब सैराब हो सके। नाज़रीन किराम, सबील बिद्दत है या सुन्नत? ये सवाल बाज़ औक़ात उठाया जाता है, क्या सबील लगाना बिद्दत है? इसका जवाब फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक ये है कि अगर कोई अमल दीन का जुज़ समझ कर किया जाए या ये अकीदा रखा जाए कि ये अमल मुहर्रम में करना लाजिम या वाजिब है तो वो बिदअत होगा। लेकिन अगर महज नेकी की नियत से किया जाए और इसमें शरई कबात ना हो तो वो मुस्तहब और बाइस अजर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने कोई ऐसा अमल ईजाद किया जो सलफ से साबित नहीं और उसे दीन का हिस्सा समझा, वो बिदअत है। अहले सुन्नत का इत्तिदाल, अहले सुन्नत व जमात का तर्ज अमल हमेशा से इत्तिदाल पर मबनी रहा है। हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं, मगर नूहा, सीना कुबी, जंजीर जन्नी, मातम जैसे गैर शरई अमाल से दूर रहते हैं। हम सबील लगाते हैं मगर उससे न फर्ज समझते हैं न दीन का जुज़। हम अपने अमाल में शरा के दायरे में रहते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। एक इबरतनाक हिकायत समात फरमाएं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक फ़कीर रोज़ाना महल्ले में सबील लगाता। एक दिन वो बीमार हो गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मेरा बंदा जो रोज मेरी मखलूक को सिराब करता था, आज वो प्यासा है, तुम जाकर उसे पानी पिलाओ। यही दर्स है सबील का, इंसानों की खिदमत के जरिए अल्लाह ताला को राजी करने का दर्स है। आज की सबील कल का अजर अजीम है। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए प्यासों को पानी पिलाया जाए, न मेद हो, न शोर हो, न दिखावा हो, तो ये अमल महज सदका नहीं बल्कि एक अजीम नेकी है जो क़यामत के दिन हौज़े कौसर के साए में ले जा सकती है। खुलासे कलाम यही है कि सबील लगाना फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जायज़ और मुस्तहब है, अगर ये दीन का जुज़ ना बनाया जाए और नियत खालिस हो, अगर इसमें बिद्दत, गुलू या रियाकारी ना हो, अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी का दर्स पैगाम पहुँचाया जाए, दुरुस्त पैगाम पहुँचाया जाए, अब तो ये अमल अहले सुन्नत व जमात के असूलों के मुताबिक एक बायस से अजर व बरकत नेकी है, एक बायस अजर व बरकत वाली नेकी है। आखिर के अंदर हमारी तरफ से पैगाम यही है कि प्यारे दोस्तों, करबला हमें यही सिखाती है कि प्यासों को पानी पिलाओ, मजलूमों का साथ दो, हक के लिए कुर्बानी दो और बातिल के सामने झुकने की बजाय जान दे दो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात हमें इंसानियत का दर्स देती हैं। अगर हम उनसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो हम उनके किरदार और जज्बे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मुहर्रम में सबील लगाएं मगर शरई दायरे में नई नियत खालिस होनी चाहिए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात को आम करें। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम हमारे चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची तालीमात हर घर तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला हम सबको हक पर कायम रखे, बिदआत से बचाए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।